Namaste students. Today we are going to see lesson 1 economics, in that indicators of economic development. So before going to the topic, we will revise the fill in the blanks from this lesson. After we can move on to the topic. Fill in the blanks. Economic progress of any country is known as economic development. The headquarters of HRD, Human Resource Development Ministry, is in Shastri Bhavan in New Delhi. The state having the highest literacy rate in India is Kerala. Human Development Report of the World prepared and released by UNDP, United Nations Development Program. Groundwater is an example of renewable resource. The book An Uncertain Glory was written by Professor Amartya Sen. Now we can move on to the topic, indicators of economic development. There are 4 indicators of economic development: Net National Product (NNP), Per Capita Income (PCI), Purchasing Power Parity (PPP), Human Development Index (HDI). So first one, Net National Product. What is Net National Product? NNP is considered as true measure of national output. It is also known as national income. So here given the main points alone. After we can see that in book. Okay. So what is Net National Product? It is a true measure of national output. It is also known as the national income. So before that class, I asked how, if anybody asks how are you, you can answer I am fine. Okay. So if anybody asking your country, how is your country, how you can answer? We want to measure our country's national income. After only we can answer our country is developing country or developed country. Okay. For that we are using that Net National Product. That means NNP. It's a true measure of national output. Next, what is per capita income? Per capita, PCI measures the average income earned per person in a given area in a specified year. It is calculated by dividing the total income by its total population. So what is per capita income? The average income earned per person in a given area in a particular year. In particular year, one per capita income வந்து தல வருமானம் சொல்லுவாங்க. ஸோ 1 இயருக்கு நம்மளுடைய கண்ட்ரீஸில் எவ்வளோ பர்சன்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க, டோட்டல் இன்கம்மை பாப்புலேஷனில் டிவைட் பண்ணுறது, கண்ட்ரீஸுடைய பாப்புலேஷனில் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பர் கேபிட்டா இன்கம். ஸோ வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு 2 மார்க் 10th பர் கேபிட்டா இன்கம். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் தட் பர் கேபிட்டா இன்கம்? பர் கேபிட்டா ஃபார்முலா ஜிடிபி ஆஃப் எ கண்ட்ரி பை பாப்புலேஷன் ஆஃப் தட் country. நேஷ்னல் இன்கம் பை பாப்புலேஷன் அப்படி கூட எழுதலாம். ஓகேவா? நேஷ்னல் நம்ம கண்ட்ரிஸுடைய இன்கம் பை பாப்புலேஷன். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பர் கேபிட்டா இன்கம். இங்கே ஒரு 5 மெம்பர்ஸுடைய இங்கே ஒரு பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க, இன்கம்மை பாப்புலேஷனில் டிவைட் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு, வாட் இஸ் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி? Purchasing power parity is defined as the number of units of a country's currency required to buy the same amount of goods and services in the domestic market as $1 would buy in the US. So what is purchasing power parity? வாங்கும் திறன் சமநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ நம்மளுடைய கரன்சியில் நம்மளால் எவ்வளோ கூட்ஸ் நம்மளால் வாங்க முடியும், அதுவே US டாலரில் எவ்வளோ குட்ஸ் அவங்களால வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், $1 ஈக்குவல் டு 74 rupees 70 paise. ஓகேங்களா? ஸோ $1 என்ன வாங்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் $1. அதுவே நம்மளுடைய இந்தியாவில் மினிமம் ஒரு 10 rupees அப்படி கப் ஆஃப் காஃபி போட்டோம்னா கூட ஒரு 7
கப் ஆஃப் காஃபீஸ் நம்மளால் வாங்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே குவான்டிட்டி எவ்வளோ வருது? நமக்கு 7, அங்கே 1 தான். சரிங்களா? அப்போ நமக்கு 7 கப் ஆஃப் காஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா 74 ருபீஸ் மினிமம் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, ஸோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா 10 ருபீஸ். அப்போது $1 ஈக்குவல் டு 10 ருபீஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ $1 எவ்வளோ? 10 ருபீஸ். ஆனால் அப்படி எடுத்துக்க முடியுமா? ஸோ US டாலருடைய நம்மளுடைய இந்தியன் கரன்சி எவ்வளோ? 74 ருபீஸ் 70 பைசே. அதுவே பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியில் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம லீடிங்கில் இருப்போம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா சைனா பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இருக்குது, செகண்ட் USA இருக்குது, தேர்ட் ப்ளேஸில் நம்மளுடைய இந்தியா இருக்குது. பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்தியா தேர்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது. What is Human Development Index? Human resource is necessary for the progress of any country. The term human resources refers to the collective abilities of people which can be utilized in the production sector. So Human Development Index. So Human Development Index என்ன பார்த்தீங்கன்னா மனிதவள மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்னா மனிதவள மேம்பாடு இண்டெக்ஸ் குறியீடு. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரிஸுடைய ப்ராக்ரஸ்க்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நெசசரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? த்ரூ த ஹியூமன் ஒன்லி வி கேன் டெவலப் our country. We want to develop the human resources like education, health care. We want to develop our education and we want to develop our health. So that time only we can do any work for our country. Okay, that is human development, that is human resource. Okay, now what are the things given in your book? So indicators of economic development we learned, NNP, PCI, then purchasing power parity, HDI. So last class we are completed up to that. Net national product, so shortly I said before, net national product is considered as a true measure of national output. It is also known as national income. A rise in per capita income means an increase in aggregate real output. Hence this is better indicator than national income for measuring development. So net national product na enna sonna, true measure of national income na sonna. Next pathina நம்மளுடைய per capita வச்சு நம்மளுடைய countries உடைய டெவலப்மெண்ட்டை, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இட்ஸ் எ ரியல் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் அக்ரிகேட் ரியல் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் பர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் measuring a country's development, its income is considered to be one of the most important factors. Countries with higher income are considered to be more developed than those with lesser income. So income itself is considered to be one of the indicators of economic development. Okay, so நம்மளுடைய ஒரு கண்ட்ரியோடைய இன்கம் வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியா இல்லை டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ எந்த கண்ட்ரியில் ஹையர் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அது வந்து நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரினும், ஸோ லெஸராக இன்கம்மை ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியை டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படின்னும் நம்ம சொல்கிறோம். த்ரூ த இன்கம் வி ஆர் மெஷரிங் த கண்ட்ரிஸ் டெவலப்மெண்ட். வாட் இஸ் பர் கேபிட்டா இன்கம்? What is per capita income? However, for comparing the development of various countries, total income is not an useful measure. Since countries have different populations, comparing total income will not be suggestive of what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in the different country? The average income is calculated by dividing the country's total income by
its total population. The average income is also called per capita income. Calculation on the per capita income of all countries are calculated by only in the US dollar in order to compare international level. Okay, per capita income na enna na already sonna. ஸோ நம்ம கண்ட்ரிஸுடைய எல்லா இன்கமும் ஒரு கண்ட்ரிஸுடைய மொத்த இன்கம்மை வச்சு மட்டும் நம்மளால் மெஷர் பண்ணோன்னா அது வந்து ஒரு ட்ரூ மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ ஆவரேஜ் இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இன்கம் பை பாப்புலேஷன், அந்த கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனில் டிவைட் பண்ணி கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ட்ரூ மெஷர்மெண்ட். வெறும் இன்கம்மை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா அது ட்ரூ மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்கம்மை பாப்புலேஷனில் டிவைட் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா தான் ஆவரேஜ் இன்கம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் தான் பர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ பர் கேபிட்டா இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்லி இன் யூஎஸ் டாலர், ஒன்லி இன் யூஎஸ் டாலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ பர் கேபிட்டா இன்கம்மை வச்சு நம்மளுடைய கண்ட்ரிஸ் எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். Per capita income, according to the World Bank report, new income measurement of countries are classified as below 2017 to 18. The types of countries per capita income. அதாவது வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. per capita income யூஎஸ் டாலரில் லெஸ் தென் 1005 இருந்தால் அந்த கண்ட்ரி லோ இன்கம் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவே 1006 to 3955 ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக இருந்ததுன்னா அது லோவர் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவே 3956 to 12235 ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸாக இருந்ததுன்னா அது அப்பர் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க. ஹை இன்கம்மாக இருந்ததுன்னா அபோவ் 12235 யூஎஸ் டாலரை ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரி அது நம்ம ஹை இன்கம் கண்ட்ரிஸ் நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளுடைய G8 கண்ட்ரிஸ் பார்க்கலாம். G8 கண்ட்ரிஸ்னால் குரூப் ஆஃப் 8 கண்ட்ரிஸ் தான் G8 கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவாங்க. குரூப் ஆஃப் 8 கண்ட்ரிஸ் தான் நம்ம G8 கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களுடைய பர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அவங்களுடைய பர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளோ? யூகே பார்த்தீங்கன்னா 40,03,000 யூஎஸ் டாலரை ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக இருக்குது. இந்தமாரி ரஷ்யா, கனடா, ஃப்ரான்ஸ், யூஎஸ்ஏ, இட்டாலி, ஜப்பான், ஜெர்மனி. ஸோ இந்த 8 கண்ட்ரிஸ் தான் குரூப் ஆஃப் 8 கண்ட்ரிஸ் சொல்கிறோம். அவங்களுடைய பர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதில் ஜப்பான் பார்த்திங்கன்னா அது 40,06,000 ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக இருக்குது. ஸோ இதில் லீடிங்கில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரின்னு பார்த்திங்கன்னா பர் கேபிட்டா இன்கம் குரூப் ஆஃப் 8 கண்ட்ரீஸில் லீடிங்கில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா 61,69,000 ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக இருக்குது. ஓகே, நவ் we can move on to the SAARC countries. What is SAARC? South Asian Association for Regional Cooperation. சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் தான் SAARC கண்ட்ரிஸ் சொல்கிறாங்க. நம்ம SAARC கண்ட்ரிஸை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா 8 கண்ட்ரிஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு MBBS ஸ்பெயின் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா. நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? M மால்தீவ்ஸ், B பங்களாதேஷ், B பூட்டான், S ஸ்ரீலங்கா, MBBS முடிஞ்சிச்சா? ஸ்பெயின், P பாகிஸ்தான், A ஆப்கானிஸ்தான், I இந்தியா, N நேபாள். ஸோ MBBS ஸ்பெயின் சொல்லக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா SAARC கண்ட்ரிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு யாருன்னா கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம். தட் இஸ் MBBS ஸ்பெயின். ஓகே, இவங்களுடைய பர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளோ அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய பர் கேபிட்டா இன்கம் ஸோ இந்தியா பார்த்திங்கன்னா 1,99,000 ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக இருக்குது. நம்மளுடைய கண்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா 1,99,000
earn பண்ணக்கூடிய per capita income earn பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி அதிகமாக per capita அதாவது சார்க் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக per capita income earn பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரி இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா. 4,05,000 earn பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீலங்கா இருக்குது. செகண்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா பூட்டான் 3,22,000 earn பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக இருக்குது. நம்மளுடைய இந்தியா 3rd பிளேஸில் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இதுவே பிரிக் கண்ட்ரிஸ். பிரிக்னா என்ன? பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சைனா, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. இந்த கண்ட்ரிஸ் தான் பிரிக் கண்ட்ரிஸ் சொல்லுவோம். அவங்களுடைய ஜிடிபி இங்கே per capita income கொடுத்துருக்காங்க. ஜிடிபி per capita income இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறத வச்சு அது வந்து லோ இன்கம் earn பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியா இல்லை லோவர் மிடில் இன்கம்மா, அப்பர் மிடில் இன்கம்மா, ஹை இன்கம்மா நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி ஆல்ரெடி ஐ said. Purchasing power parity is defined as the number of units of a country's currency required to buy as the same amount of goods and service in the domestic market as $1 would buy in the US. அதாவது ஒரு US டாலரில் நம்மளால் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் நம்ம வாங்குகிறோம், நம்மளுடைய அந்தந்த கண்ட்ரிஸ்க்கான கரன்சியில் எவ்வளோ வாங்குகிறோம். நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா கரன்சி வந்து ருப்பின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் கரன்சியுடைய சிம்பிளை யார் டிசைன் பண்ணாங்கன்னு தெரியும் இல்லையா? டி உதயகுமார் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு இன் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி, ஃப்ரம் கள்ளக்குறிச்சி ஒன்லி டிசைன் தட். ஓகே, இந்தியன் ருப்பி சிம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கரன்சி வந்து ருப்பின்னு சொல்கிறோம், யூஎஸில் டாலர் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஜப்பானில் பார்த்திங்கன்னா என் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்கவுங்க கரன்சியில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அவங்க வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி. த டெக்னிக் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அலோஸ் அஸ் டு எஸ்டிமேட் வாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் டூ கரன்சிஸ் இஸ் நீடட் டு எக்ஸ்பிரஸ் த அக்யூரேட் பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் டூ கரன்சிஸ் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் கண்ட்ரிஸ். ஸோ எவ்வளோ நம்மளுடைய கரன்சியில் எவ்வளோ குட்ஸ் நம்மளால் வாங்குகிறோம் அப்படின்றது பேர் தான் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி. ரீசெண்ட்லி இந்தியா became the third largest economy in terms of PPP. China became the first largest, defeating the US to the second position. First China, second US, third India. What is human development? Human resource is necessary for the progress of any country. The term human resource refers to the collective abilities of people which can be utilized in the production sector. Okay, human resource is necessary for the progress of any country. நம்மளுடைய கண்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா collective abilities of people which can be utilized in the production sector. நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் நம்மளுடைய கண்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹியூமன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் தான் நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மீன்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் a person's physical and mental abilities through education, healthcare and training. Therefore, investment in education and health of people can result in high rate of returns in the future for a country. For example, if a child is invested with good education and health, he or she may be turned to be very productive in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. Human Development Index, which indicates all-round development of the people in the society. ஓகே, என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ன்றது பர்சன்ஸுடைய ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டிஸ் தான் நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் சொல்கிறோம். அவங்களுடைய எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், அவங்களுடைய ட்ரைனிங், இது தான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ வந்து ஒரு குழந்தைக்கு கரெக்டான எஜுகேஷன், கரெக்டான ஹெல்த் கேர் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை நம்ம கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா, கரெக்டான எஜுகேஷன், கரெக்டான ஹெல்த் கேர் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஃப்யூச்சரில் அந்த குழந்தை நம்மளுடைய சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க. அதாவது கிரேட்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சொசைட்டி, அவங்க வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருப்பாங்க. அதனால தான் நம்ம கரெக்டான ஒரு எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பாஸ்ட் economists believe that the rate of economic growth of nations could be increased only by increasing investment in physical capital.
but they have realized over the investment in human capital is as important as investment in physical capital. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி எல்லாம் நம்மளுடைய நேஷன்ஸுடைய மொத்த எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கண்ட்ரியுடைய எக்கனாமிக் க்ரோத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னா ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சாங்க. மக்களுடைய உழைப்பு தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியை டெவலப் பண்ண முடியும். அதாவது மனிதர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேரை கொடுத்தோம்னா அவங்க கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க, நம்மளுடைய கண்ட்ரியை டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பிலீவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் ரிலீஸ்ட் பை யூஎன்டிபின்னு என்ன சொன்னேன், யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எந்த பொசிஷனில் இருக்கோம், HDIயில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் நம்ம எந்த பிளேஸில் இருக்கோம். ஸோ யார் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் டூ யூ நோ பாருங்கள், த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ நம்மளுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் தான் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எங்கே இது சிச்சுவேட்டட் ஆகிருக்கு, it headquarters is situated at Shastri Bhavan in New Delhi. Okay, who is the present human resource development minister? Who is the present ministry of human resource development? Anyone? You know that answer. Mr. Ramesh Pokhriyal. Mr. Ramesh Pokhriyal is the minister of human resource development. Thank you ma, thank you so much. Next I will show the question answer. I will send the question answer to you. You can read properly. Okay, thank you. Next class you will see about that sustainability development. Okay, thank you ma.